بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روس اور یوکرین کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ روس کی اسٹریٹجک ایٹامک فورس نے مشقیں شروع کر دی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ماسکو کے شمال مشرق میں واقع شہر ایوانوفو کے قریب جاری ان مشقوں میں تقریباً 1000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشقوں میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یارس اور سولانچنگ پیڈ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں انجام دی جا رہی ہیں کہ جب یوکرین کے معاملے میں روس اور مغرب کی کشیدگی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ روس یوکرین جھڑپوں میں شدت اور امریکہ اس کے اتحادیوں کے مداخلت پسندانہ اقدامات میں اضافے کے بعد برطانیہ سمیت بعض یورپی ملکوں کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ایٹم بم استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی ماسکو نے ہمیشہ تردید کی ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ نے یورپ کو اقتصادی بحران کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یورپی یونین کی شماریاتی ایجنسی نے افراط زر کے حوالے سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ براعظم یورپ کے ملکوں کو بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ فرانسیسی ٹیلی ویژن BFM نے یورپی ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بیشتر یورپی ملکوں کو افراط زر اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں زیادہ تر یورپی شہریوں میں اپنے اخراجات میں کمی اور سستی اشیاء کی خریداری کا رجحان شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ میں 5 یورپی ملکوں میں کرائے جانے والے رائے عامہ کی تازہ ترین جائزوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یورپی شہری افراط زر میں اضافے کی وجہ سے غیر ضروری اشیاء کی خریداری سے گریزاں ہیں۔ رائے عامہ کے اس جائزے میں شرکت کرنے والے کم سے کم 60% لوگوں کا کہنا تھا کہ بجلی، پانی، گیس، ٹرانسپورٹ، کھانا اور دوسری ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سروے میں شریک 94% لوگوں کا کہنا تھا کہ عام لوگوں کے لیے غذائی اشیاء کی خریداری دشوار ہو چکی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار سائمن کلارک نے کہا کہ افراط زر کا گراف انتہائی پریشان کن اور 1982 کے بعد ہمیں افراط زر کی اتنی بلندی کا کبھی سامنا نہیں رہا۔ جرمنی کے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ اسے 1973 کے بعد سے افراط زر کی سب سے اونچی شرح کا سامنا ہے، جو اب 7.9% سالانہ کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے خبردار کیا کہ روس کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے دنیا اقتصادی بحران کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہماری مشکلات کم نہیں ہیں، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، افراط زر کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ روس پر پابندیوں کی وجہ سے یورپ ایک عالمی اقتصادی بحران کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب یورپ کے ادارہ شماریات یورو اسٹیٹ کے مطابق یورو کو بطور کرنسی استعمال کرنے والے 19 ملکوں میں افراط زر کی شرح اب کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یورو اسٹیٹ ایجنسی کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں یورو زون کے ملکوں کو 8% سے زیادہ افراط زر کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اپریل میں یہ سطح 7.4% کے برابر تھی۔ یورپی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں میں ایندھن اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 3.40 کروڑ سے زائد خاندانوں کی زندگی اور معیشت پر اثر پڑا ہے۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق بر اعظم یورپ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 7% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی ماہرین جنگ یوکرین کو اقتصادی گراوٹ کی اہم وجہ قرار دے رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اقتصادی کساد بازاری اور افراط زر کی شرح میں اضافے کے باعث یورپی سینٹرل بینک کو شرح سود میں اضافے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ میڈیا رپورٹوں اور اقتصادی جائزوں کے مطابق کورونا کی وبا نے یورپی ملکوں کی معیشتوں کو پہلے ہی کافی متاثر کیا، لیکن روس یوکرین جنگ اور یورپ کی جانب سے یوکرین کی بھرپور مالی، اسلحہ اور سیاسی حمایت کے باعث صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ بعض یورپی ملکوں نے امریکی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہوئے روس سے تیل اور گیس کی خریداری روک دی ہے، حالانکہ ان کی معیشت پوری طرح روسی توانائی سے وابستہ رہی ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے یورپ میں توانائی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کو تیل کی فراہمی اس کی بڑھتی قیمتوں کے تعلق سے سن 70 کے عشرے سے کہیں بڑے بحران کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ سن 1973 کے بحران میں اوپیک کے عرب رکن ملکوں نے
जंग में इसराइल के हामी मुल्कों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई के तौर पर इन ममालिक को तेल की बरामदात रोक दी थी। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की बैनुल अक़वामी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बैरोल ने एक बयान में कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यूरोप को तेल की फराहमी इसकी बढ़ती कीमतों के ताल्लुक से सन 70 के अशरे से कहीं बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमरीका में मौसम गर्मा के आगाज और बिजली का इस्तेमाल बढ़ने की बिना पर ईंधन की जरूरत बढ़ जाएगी, जिसकी बिना पर इस जरूरत को पूरा करने में यूरोप और अमरीका को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में तेल की मंडियों की हालत कशीदा बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेल से यूरोप की वाबस्तगी इनके मसाइल और मुश्किलात में इजाफे की एक वजह शुमार होती है। फ्रांस और जर्मनी ने रूसी सदर से यूक्रेन की बंदरगाह ओदेसा का मुहासरा खत्म करने, दोबारा जंग पर इत्तेफाक और यूक्रेनी सदर से बराह रास्त मुलाकात की अपील की है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि पेरिस और बर्लिन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से दरखास्त की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक यूक्रेन की बंदरगाह ओदेसा का मुहासरा खत्म किया जाए। यूरोपीय मुल्कों का दावा है कि यूक्रेन का बहरी मुहासरा कल्लाद की बरामदगी में कमी की असल वजह है, ताहम रूस इस दावे को मुस्तरद करता है। रूसी वजारत खारजा के तर्जमान मारिया ज़खारोवा ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि बहरा असवद और बहरा आज़ोफ में गैर मुल्की बहरी जहाज़ों की आमद रोकने का मगरबी दावा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि रूस पर हर रोज इंसान दोस्ताना कॉरिडोर खुलता है, लेकिन यूक्रेनी हुक्म इस मामले में बिल्कुल तावन नहीं करते। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रसेल्स में सहाफियों को बताया कि उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ओडेसा की बंदरगाह का मुआसरा खत्म करने की दरखास्त की है। मैक्रोन और शोल्ज़ ने रूस के सदर से दोबारा जंग बंदी की दरखास्त भी की और जोर दिया कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो यूक्रेनी सदर के साथ बराह रास्त मुलाकात की तजवीज़ कबूल करें। दूसरी जानिब यूरोपीय काउंसिल के सरबराह शार्ल मिशेल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने रूसी तेल के बड़े हिस्से की दरामद पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक कर लिया है। बाद-ए-ज़ा यूरोपीय कमीशन के सरबराह फोन डर लेन ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि ताज़ा पाबंदियों के निफाज के बाद रवां साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन के लिए रूसी गैस की दरामद अमली तौर पर 90% कम हो जाएगी। इधर क्रोएशिया के सदर जोरान मिलानोविच ने खबरदार किया है कि रूसी ऑयल सेक्टर पर यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों की कीमत यूरोपीय शहरियों को चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों से सिर्फ रूसी सदर ही खुश होंगे। क्रोएशिया के सदर ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि जब आप रूसी गैस पर पाबंदी लगा सकते हैं तो फिर लगाते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अफसोस कि पाबंदियां कारगर वाक़ई नहीं होगी और रूसी करेंसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और रूस को ही नए खरीदार आसानी के साथ मिल जाएंगे। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी तेल और गैस पर मजीद पाबंदियों के फैसले का ऐलान होते ही तेल की मंडियों में तेजी आएगी और तेल की आलमी कीमत $125 फी बैरल से तजावज़ कर जाएगी। रूस और यूक्रेन के माबैन जंग के दौरान इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला अभी तक जारी है। रूस के जेर कब्जा शहर मारियोपोल के मेयर का कहना है कि उन्हें शहर के करीब 25 इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। मारियोपोल के मेयर ने दावा किया कि अप्रैल के वक्त से मिलने वाली 25 इज्तिमाई कब्रों में 16,000 लाशों को जमीन की तहों में खंदकों के अंदर रखा गया था। उन्होंने कहा कि हजारों लाशें अब भी मलबे तले कब्रिस्तानों और आरजी मुर्दा खानों में दबी हुई हैं। इससे कबल भी मारियोपोल में कई इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के एक और Su-25 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा किया है। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन के इलाके मेकोलाइव में रूसी हमले के दौरान यूक्रेन का तैयारा मार गिराया गया। हमले में एक रेडार स्टेशन और 2 असलहा डिपो भी तबाह कर दिए गए। इधर यूक्रेन में गिरफ्तार 2 रूसी फौजियों को जंगी जराइम के इल्जामात पर सजाएं सुना दी गई हैं। दोनों एहलकारों पर रिहायशी इलाके पर फायरिंग का इल्जाम था। अदालत ने रूसी एहलकारों को 11.5 बरस कैद की सजा सुनाई है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबूजर गफारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।